ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। मेरा दुख सुख तुझ ही पा। दंडौत बंदना अनक बार, सर्ब कला समरथ डोलन तेरा प्रभु, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। गुरु नानक बिना नाम तो सुख नहीं, सुख नाही रे हर भगत बिना। हरि दी भगती तो बगैर सुख नहीं है। कोई भी नहीं पा सकता। धरती दे भी पुण्य होंदे ने, पुण्य ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਚ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ। कर लिया करो शब्द उसी समय मोबाइल से कर लिया करो। गुर जैसा नाही को दे, गुर सेवा ते भगत कमाई, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई, तब ए मानस देही पाई। आगे इस देही को सिमरै दे, सो देही भज हर की से। कहते इस देही नू देवते भी लोचदे आ भी सानू परमेश्वर एक चांस दे देवे, मनुखा जन्म देवे ते असी मनुख बन के
फिर गुरु की सेवा करांगे, नाम ही जपांगे, परोपकार ही करांगे, भले कर्म पुण्य दान ही करांगे। एक बारी सानू मनुखा देही मिल जे, देवते सो देही भज, उन्होंने पता लग्या कि गुरु की सेवा ते भगती ते नाम की कीमत बहुत है। वो देवते बन गए। वो कहते जे सानू होर पता हुंदा कि इनका इन्ना फल मिलता है ते असीं तां बड़ा कुछ कर लेना सी। उन्हां नूं उन्ना ही फल मिलिया जिन्नी भगती धरती ने कीती, ये धरती बन गई। जिन्नी भगती सूरज ने कीती, वो सूरज बन के प्रकाश देन लगा। जिन्नी भगती चंद्रमा ने कीती, चंद्रमा का इतिहास आउंदा है कि इनू कलंक लग्या होया, ये वाधा घटदा है, इनू ये कलंक है, इनकी गलती के कारण कलंक लगे। कहते ने कईयां दी सेवा भगती इहो जी हुंदी है, चमकदी भी जरूर है, घटदी वधदी भी है, दाग भी नजर आउंदा जिहड़ी गलती कीती होई है। चंद्रमा ने जिहड़ी गलती कीती वो दाग नजर आउंदा कर्म कारण। भाई भगत त्रिलोचन जी ने बाणी च लिखिया चंद्रमा दे बारे, जिन्ना भी असी कर्म सुख दुख भोगते हैं कर्मां दा, जे चंगे कर्म कमाईए तो फिर ये कुछ होवे ना। कोई माड़े कर बैठे वो भोगने पै रहे हैं। बड़े बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, बदत त्रिलोचन नहीं ते नर मुक्ता, अगर शब्द कढ़ियो पीतंबर मां के हृदय पीतंबर जाके हृदय बसै, ये मुड़ तो पीतंबर जाके हृदय बसै, ये शब्द मुड़ तो कढ़ियो। हरि बाई गोविंद नाम मत बिसरै, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जिमरै। ये जड़ियां सोचा ने साड़ी नारायण निंदस काहे भुली गुवारी। आपदी घरवाली नूं कहंदी है तू नारायण दी निंदिया कीती, रब नूं माड़ा किया, परमेश्वर नूं माड़ा बोलिया, ये क्यों बोलिया? मूर्खे दुकिरत सुकिरत थारो कर्म, दुख ते सुख तेरे कर्मां दा है, तू रब दी निंदिया क्यों करदी? परमेश्वर नूं क्यों माड़ा कहना है? दुकिरत सुकिरत थारो कर्म री, जो भी दुख ते सुख आ रहा है तेरे कर्मां दा है, तू कीता सी। तू रब नूं क्यों माड़ा आखदा? परमेश्वर नूं क्यों माड़ा बोलदा है? उन्हें आ नहीं किया, उन्हें आ नहीं, उन्हें आ क्यों दिता, इनू क्यों दिता, आ क्यों करता? रब दी निंदिया करदा है, गल तेरे कर्मां दी है, वो तां किसे दा बुरा नहीं करदा, वो तां सब दे भले ही करदा। इहदे विच आओ पढ़ियो चंद्रमा बारे लिखिया, शंकर मस्तक बसता, पढ़ियो पढ़ियो।
नारायण निंदक काहे भूली गवाई। दुकृत सुकृत बारो कर्मरी, थारो कर्म दुकृत सुकृत थारो कर्मरी। आगे शंकरा मस्तक बसता मस्तक बसता, सुश्री स्नान रे। सुसरी स्नान रे। कुल कर जन कहते भावें शिव जी दे मस्तक ते रहिंदा चंद्रमा। शिव जी भगवान दी किन्नी शक्ति मानते हैं। कहते चंद्रमा उहदे मत्थे दे उत्ते रहिंदा। शंकरा मस्तक बसता ते गंगा दे विच रोज इशनान करदा है चंद्रमा। शिव जी दे मत्थे ते वसन वाला चंद्रमा, गंगा च रोज इशनान करन वाला। अगे कुल जन्म दे मिल सारंग पान रे। कर्म कर खड़ पंक्ति पढ़िया कर नाले मैं गलत संथ्या दा पा कर देनी, बाणी ते सर्च दा कर देनी, सारे अंध पिल ते पूरी सर्च करनी। इनू डॉक्टर हर एक दा पता होगा भी किहड़ा डॉक्टर किवें हड्डियां जोड़दा है, किवें तोड़दा है। इहदा काम यह है ना, पता नहीं किन्नी कोई सर्च कीती होएगी ते बाणी दी एक पंक्ति पढ़नी पै जे असीं गलत पढ़नी, क्योंकि इहदे उत्ते सर्च ही नहीं साडी। इन्हां ने नाम ही गुरबाणी सर्च रखिया भी भाई इनू खोजो, ये खजाना बड़ा कुछ इहदे विच। हुण इत्थे दस्सिया भी शिव जी भगवान दे मस्तक ते वसन वाला चंद्रमा ते रोज इशनान करदा गंगा च। ते भगवान कृष्ण जी चंद्र कुल विचों ने, चंद्रमा दी कुल दे विचों भगवान कृष्ण ने। कुल जन मदे मिले सारंग पान रे। भगवान कृष्ण जी सारंग पानी क्या है, उस दी चंद्रमा दी खानदान विचों भगवान कृष्ण पैदा होया है। ते अगे फिर वेख लो अगली पंक्ति, कर्म कर कलंको मफी टसरी। कहंदे कर्मां दे करके वो भी कलंकी चंद्रमा है। आखो सी तू की करेगा, कर्मां दे करके कलंक चंद्रमा नूं भी कलंक लग्या होया। जेड़ा इन्ना वड्डा है कि शिव जी भगवान दे मस्तक ते वसदा है, गंगा च रोज इशनान करदा है, जिंदी कुल चो कृष्ण पैदा होया है। कहंदे ओ भी कर्म कर कलंक मुफी टसरी। कर्मां दे करके चंद्रमा नूं भी कलंक लग्या है। इस करके कर्म चंगे बना, कर्म माड़े ना बना। ये तेरे परमेश्वर ने हाथ विच दिता है, तू कर्म मेट भी सकदा माड़े। गुरु दी सेवा करके, नाम जप के, सिमरन करके, तेनू पता मेरे माड़े कर्म ने ये मिट जाण। बहुत समा पहलों सेवा चली कट्टियां वाली, ते असी इलाके नूं प्रेरी दा सी, जथे समेत असी पिंड पाकां विच दीवान लाए, कीर्तन कीता, संगतां नूं कहा भी भाई सेवा करो। महापुरुषां ने सेवा खोली है ते सुखमणी दा महापुरखां ने कहा भी सुखमणी ते लाओ संगतां नूं। असी उन्हां नूं बहुत हलूणा दिता सुखमणी दा ते सेवा दा। प्रशादे दियां ड्यूटियां रख लो।
शायद एक कदे घर ने कोई सेवा की या ना की। समा उन्हां दे भाग सी, जे वो कर लेंदे, नाम जप लेंदे, महापुरुषां वालों सुखमनी दा अमृत वेले दा पाठ शुरू कर लेंदे, ते सेवा कर लेंदे, प्रशादे दियां ड्यूटियां लै लेंदे, बेड़ा तर जाना सी, उन्हां दा बेड़ा डुब गया। किन्ने साल लगातार उन्हां दियां फसलां मारदियां रहियां, सेम दिनों दिन वधदी गई, ते सारे सब नूं बड़े परेशान। सारा पिंड दा उन्हां दस्सिया भी सारा साडे ट्रैक्टर भी करजे, ते साडे हर एक चीज हल भी जो कुछ भी असीं लिया होया ना सब कुछ लोन ते आ, जमीन दे जमीनां ये साडियां नहीं, सब कुछ हुण सरकारी हो गया। कोई भी परमेश्वर ने तुहानू सुंदर धरती दी, कई एकड़ जमीन दी, घर बार दिते, उन्हें करोपी क्यों वरताई? घरां विच सेम चढ़ गई, तां तक कोठियां तक सेम चढ़ गया, फसलां कणक दे सिट्टे निकले ते सड़ियां पईयां फसलां। बड़ा माड़ा हाल। जिस दिन वो लैके गए, पुछो आए, अरदास कीती, बेनती की, असीं लैके गए, सारा पिंड गुरुद्वारे इकट्ठा हो गया। बड़ा माड़ा हाल सी उस दिन, असीं देखिया उन्हां दा सारे पासे। सानू भी चेते आ गया भी ओही पिंड जिन्हें प्रशादा पका के भेजन तो भी इनकारी हो गया, सुखमनी साहब अमृत वेले उठन तो भी इनकारी हो गया, आन के चार चार बठल सिटन तो भी इनकारी हो गया। ओही लगता अज इन्हां दे माड़े हाल होए पे। जे सेवा कर लेंदे ते आउण वालियां विपता टल जाणियां सी। जदों असीं सेवा सिमरन भगती नूं ना करदे आ ना, उस समय दरगाह विच लिखिया जांदा इहनूं कख नहीं देना। आखो परमात्मा वालों हुक्म हो जाता भी इहनूं कोई नहीं देना, इहदे तो शक्तियां दा मूँह मोड़ दिओ साइड ते। इन्हें संतां भगतां महापुरखां नूं गुरमुखां नूं चंगे काम नूं ना कीतीए, शक्तियां नूं हुक्म हो जाता बस इहदे हुण घर नहीं वरतना, इहदे घर हुण दूजियां ही आउणगियां माड़ियां आफतां। संसार दे विच देवी देवते आ, भूत प्रेत, गुरमुख ने मनमुखे, चंगे आ मंदे आ। परमेश्वर दियां चंगियां शक्तियां ते बुरियां आफतां ने। जदों असीं भले कर्मां नूं, पाठ नूं, सिमरन नूं, पूजा नूं ना करदे आ, उस समय फिर आफतां शुरू हो जांदियां ने। सारे ताप संताप लगने शुरू हो जाते हैं। सारिया बीमारियां ते कलेश नूं आग्या हो जाती, जाओ उथे जहां कलेश होएगा, जिहड़े मर्जी घर च वड़ जाओ, चाह बीमारी होएगी, लड़ाई झगड़ा होएगा, बीमारी होएगी, पैसा जे होएगा सुख नहीं होएगा, दुख ही होएगा। कोर्ट कचहरियां च धक्के खांदे होणगे, किसी नूं सुख नहीं होएगा। सुख नहीं रे हर भगत बिना, नहीं सुख मिलना हरि भगत तो बगैर। जिन्ना मर्जी जोर ला लो, गुरुआं पीरां महापुरखां संतां भगतां नूं उन्हां दे अपने मतलब नहीं। आखो सी एक परिवार दे मैंबर बोली जान, माड़ा बजुर्ग सी बैठा, कहण कोई बाबा इधरों आ जांदा बोरियां चक के, मेरी और थां ते सेवा चलदी, कोई इधरों आ जांदा, कोई इधरों आ जांदा।
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਨੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਤੇਰੀ ਖੂਚ ਪੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗਣ ਲਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾ, ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੋੜਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਤਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੇ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਦੇ ਆ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਬਲੰਬਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਕਦੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਕਰੀ, ਦੂਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਲਾ, ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਦੇਰ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਲੰਬਕ ਧਰਮੰ ਬਲੰਬਕ ਪਾਪੰ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਦੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਦੇਰ ਕਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਦੇਰ ਪਾ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਦੇਰ ਕਰ। ਬਲੰਬੰ ਪਾਪੰ। ਇਹ ਪਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਭਰ ਮੋਹਿ ਇਹ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਲ।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਮਟੋਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਨੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਪੈਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੋੜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬਸ 2 ਘੰਟੇ ਕਰੋ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰੋ। 2 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਸਤ ਜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨੰਦ ਕੌਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਸੀ, 3 ਨੂੰਹਾਂ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਹਾਂ ਆਹੋ, ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਖੀ ਤੇ ਹਾਂ ਆਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਸ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਤੂੰ ਕੋਡੀ 'ਚ ਰੋਲਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਸਾਰੇ ਖੇਚ ਪਾਏ। ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਿਓ ਆਪਣੇ ਕੰਜੂਸ ਮੱਖੀ ਚੂਸ, ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਜੂਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੱਖੀ ਘਿਓ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਚੂਸ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਕੰਜੂਸ ਸੀ ਕਿ ਘਿਓ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਮੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਿਓ 'ਚ ਮੱਖਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਦੀ ਮੱਖਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ 'ਚ ਮੱਖਣੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਮਕਣਾ ਪੁੱਤ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 50-55 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਆ।
5 ਸਾਲ ਸੁੱਤ ਸੰਭਣ ਚ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। 55 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕਦੀ ਦੇਖੀ, ਬਸ ਗਰਕਦੀ। ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਸਿੱਖ ਪੋਤੇ ਮੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਖਤਮ। ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਰਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ। 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਦਿਖਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਦੀਨ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਪਏ, ਸਚਾਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਸ਼ੈੜੀ ਜੰਮਦੇ ਪਏ, ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਜੰਮਦੇ ਪਏ। ਕਿਥੇ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਜਰ ਕੰਜਰ, ਹੁਣ ਕੰਜਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਨਾਸ਼ਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ। ਸੱਚ ਖਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੈ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮਲਾਣੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਖੈ ਖੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਬੋਲਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੋਲਤਾ, ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਗੇਟ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਇਹਦਾ ਲਾਓ। 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆੜਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਆ ਕੁਝ ਡਰਾਵੇ ਪਈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਆ ਕੁਝ ਉਹ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਚੱਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘਰ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ? ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਦਾ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਤਲਾ, ਟਿੱਬੇ ਟੁੱਬੇ, ਕਈ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਲੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਭੈੜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 59-60 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਕਦੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂਰਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਰੂ ਮੇ ਸਾਕਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ इति जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। धर्म दे वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शीस कटवाया। असी धर्म वास्ते सिर वढ़दे हैं लोकां दे कि बामणे मुसलमान फलाना कौड़ी आखना, जहर भरी आखना देखते हैं। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਿੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਸਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ, ਉਜੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਉਜਾੜੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾੜਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਧਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਭਗਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ, ਜੰਗ ਜੰਮੇਗੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਜੰਮੇਗੀ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਲੋ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਨਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਜੇ ਜੀਣਾ ਜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਕੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਖਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਘਾਹ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਧਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਦਾ।
कहन लगा पुत्र तू मेरा पुत्र है, राजा बन गया, तेनू बधाइयां ने। बस राज पाक कर, तेरा समा है। पर मैं को नहीं जेल च बैठा, मेरे को बच्चे भेज दिया कर, मैं उन्होंने कोई ना कोई खुदा दे नां दी हुण पढ़ावां, कोई आयत पढ़ावां, कुरान शरीफ पढ़ावां, कोई उन्होंने इबादत सिखावां। मेरे को बच्चियां नूं भेजदे रहन दे मैनूं जेल च। वो सोचन लगा है शैतान दिमाग मेरे प्यो दा, बच्चियां नूं पढ़ा पढ़ा के सिखा के मेरे विरुद्ध करके फिर ये मैनूं सिटेगा। ये मंगदा भी मेरे को बच्चियां नूं भेजिया जावे, मैं इबादत सिखावां। इनू लै जाओ दूसरी जेल च दूर लै जाओ, उथे लै जाओ जिथे इनू कोई ना मिले, ते लिजाना जे हथ बन के पिछे, मता किते भज पुज जावे, पिछे बन के हथ लेके जाना है। ते देना कोई नहीं। इनू किन्नियां बुरियां सोचदा अंदर कि मैं कुरान पढ़ा के इबादत पढ़ा पढ़ा के नाल सिखा देंगा बच्चियां नूं, ते मेरे उल्ट करेगा। घोड़े ते चढ़िया जा रहा है, कहंदा भी मैनू पेशाब करन वास्ते उतार दिओ। लगी तो भुख सी, छोलियां दा खेत आ गया, पल्ली सी छोलियां दी, भुखा सी बेचारा। कोई ते पता नहीं केड़ा दिन आया सी, उन्हें क्या सी, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा बाप हाँ, मैं जेल च बैठा। चिट्ठी लिखी उन्होंने कि अज ईद का दिन ते कोई मैनू कोई तोहफा जी भेज दे, अंदर जेल च बैठे। दूजे भरा दा राज खो के उनका सिर वढ़ के भेजा, लैला तोहफा। जे तू कोई तोहफा मेथों मंगदा ना ईद वाले दिन, भरा दा राज खो के सिर वढ़ के ते उन्होंने भेजिया। इन्ना जालम सी। जदों ये जा रहा सी, घोड़े तो उतरिया, हथ बन्ने हुए सी, सिपाही नाल सी, पेशाब करन लगा खेतां खेत में छोलियां दे, ते मूंह नाल ही पल्ली खान लगा नीवा हो। पल्ली खांदे होए नूं, घाह खांदे होए नूं याद आया, नजर पट्ठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा, धर मंगण भेखना पुत तो मंगिया सी कोई ईद दा तोहफा भेज दे, पुत्र दा सिर वढ़ के भेजिया। मंगिया सी बच्चियां नूं भेज दे, मैं इबादत पढ़ावां। मैनू बुरी जेल च मंगिया तो अज भीख ना मिली, मैं बादशाह हिंदुस्तान दा घाह खाना पिया। ये तो ओ फकीरां दे बोल ने जिन्हां ते मैं नक चढ़ाया सी। ये ओ फकीरां महापुरखां दे गुरुआं दे बोल ने। ओ फकीर सच्चे हुंदे ने। बादशाह कह लगा फकीर सच्चे हुंदे ने, फकीरां दी सच्ची बाणी सच्ची हुंदी। दुनिया नहीं होंदी जिन्हों नहीं सुनती, नहीं समझती। अज वो कोई हो रहा है, घाह खा रहा मैं। हो ही नहीं सकता कि बादशाह घाह खावे, भीख मंगे ते भीख ना मिले। गुरु साहब दे भले कर्मा वास्ते भाई समा कढो। जे सानू देसी नहीं रहा भी साडे नाल की हो रहा है, बीमारी ते बीमारी तुरी आउंदी है, फसलों दे विच भी बंदियां दे विच भी, ते फिर भी साडे च कोई पहरेदार लगन नूं नहीं तैयार, कोई जपजी दी रौल ते लगन नूं नहीं तैयार, कोई गुरु साहब दी रौल ते लगन नूं नहीं तैयार।
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਘਟਦੀ ਏ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਗਵਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਤਨ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ਸਾਰੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਲਾਹਾ ਖਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਾਲ ਤਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਏ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋਨ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਲਾਓ, ਸੰਪੜ ਪਾੜ ਚ ਲੱਗੋ। ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ 40 80 90 ਹੋ ਗਏ, 30 40 ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 60 ਲਾ ਦੇ। ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ 2 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, 20-25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਵਧੀਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰ। 1 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਚ ਬਹਾਰਾਂ ਹੀ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਸੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੇਮ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੱਢੋ, ਮਾਸ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਤਾਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਧੋ ਕੀ ਵਾਲੇ ਜਗੀਰ ਸਿਉਣੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਆਏ, ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਲਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਚੰਗੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਕਿ ਦੌਲੇ ਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੀ। ਤੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਜਾਂ ਜੀਰਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਆੜਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦੇ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਵੇਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਹਿ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾੜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸੰਤ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੀਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਬਿੱਲਿਆਂ, ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਜੇ ਪਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਣੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਭਟਕਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਪਈ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਚ ਸਿੱਟਣਾ। ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਗੰਦਿਆਂ ਗੰਦਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਚ ਜੂਨਾਂ ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਜਾਤ ਤੇਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆ। ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਟਕੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਜਨਮ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਹੁਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਘੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਹਾਥੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਚ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਨ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਾੜੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਰੀ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਆਹੀ ਜਨਮੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਰਨ ਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ। ਚਰਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਯੁੱਗ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਮਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ ਕਮਾਏ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਰੋਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ। ਬਚ ਜਾ, ਢਹਿ ਪੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰਨ ਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਏ
ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। 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 ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੰਝ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਘਰੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਖਾੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਹੌਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆ। ਨੀ ਤੂੰ ਉਮਰਾਂ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਟਿਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਆ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ। ਤੇ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੌਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਚ, ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
स्वाद विच खांदा है, स्वाद विच घुमदा है। नाम जपना, बाणी पढ़नी, सेवा करनी बेसवादा बद्दा चट्टियां भरदा है। जिथे स्वाद की लोड़ सी उथे स्वाद नहीं आया, जिधर स्वाद की लोड़ नहीं सी उथे उथे फिक्के रस लैंदा है। ये समा तुहानू मिलिया है। असीं फोन कर करके सददे हां बहुतियां नूं, कई दा भी इन्हां नूं कर, उन्हां नूं भी कर, उन्हां नूं भी कर, भी आ जाण नाल, नाम जप लैण, कीर्तन सुन लैण, कीर्तन च बह जाण। ये सच्चे धन दा सौदा है, झूठे धन दा नहीं। बाबा जी के आवाज़ां ते रुपया भी नहीं रखाउणा, नाम ही जपना। अज असीं तुहानू आवाज़ां मारदे हां, नहीं संगत विच आओगे तो दुख वेले तुहानू आवाज़ां मारनियां पैणगियां, असीं नहीं सुणनियां। संगत दे विच सेवा सिमरन च आओ। दिल्ली महासंपड़ पाठ विच चले गए ही रखण। जो पूरा लॉकडाउन लग गया, दुनिया बंद हो गई, असी गड्डियां भजाइयां, चलो गुरु साहब नाल ने थां थां पाठ रखने शुरू कर दिए। लोग लुकने शुरू हो गए, घरां च 20-20 दिन बंद रह सकते आ, ते बाबियां दे कह ते नहीं 20 दिन बंद हो सकते अंदर महासंपड़ च। चलो नाम जपना, सिमरन करना, सहयोग देना एक पासे आ। 5 बंदे सही होंदे आ, 50 बंदे पिंड च पुट्ठा ही बोलते, तो उन्हें खटना की चंगे काम। 2-4 बंदे भावें कह दें कि बाबा जी ने वधिया कीता है, स्कूल बनाया है, कीर्तन सत्संग कराउंदे आ, उन्होंने है पता नहीं बाबे ने केड़ा सौदा आपदा विच की कराउणा, भाई तुहाडा भला है। मूंह नहीं करदे। इत्थे नाल दे गुरुद्वारे असीं खेतां 'च लंगर लाया, फिर क्या चलो इत्थे ला देंगे। उत्थे लाया सी, इन्हें कहा बाबियां लंगर शुरू कर दे। आपां तां कीर्तन सत्संग भले वास्ते लाया सी, कहते असीं लंगर छकावांगे, पैसे इकट्ठे करने, होर कर लंगर लाउणे इन्हां ने, लोकां तों दबड़े इकट्ठे करने, ये लंगर लाउणे इन्हां ने। जदों ही चकदा मुड़ के उन्हां दा भी ठंडा पै गया। रीसा करे तनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां। सिख ने गुरु साहब नूं मनण वाले आ, पिंडां 'च रहिंदे आ, पर चेता नहीं। ते चेता रब नूं कराउणा आउंदा है, उहनूं कराउणा आउंदा चेता। ਉਹ फिर ਇਹੋ जी परमेश्वर कड़ा वरताउंदा है। फिर तो कई तरह के दुख तकलीफा आ जाते। बहुत माड़ा हाल है अज। इहदे वास्ते नाम जपण लई जरूरत है सारिਆਂ ਨੂੰ सत्संग कीर्तन च आउणा चाहिए, पाठ च आउण, मत्था टेकणी आ जाण। महापुरुष तो भाई की समाध महासंपड़ पाठ रखते हैं। पहले उन्होंने एक महासंपड़ पाठ रखना सी, मसा पाठी पूरे किए कि 28 दिन अंदर नहीं रहा जाना है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓੜ ਸੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 50-50 ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਵਸਤਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੰਬਲ ਦੇਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕਰਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਲਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਏ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਾਠੀ ਵੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ, ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ, ਚੱਕ ਲੋ ਮਾਇਆ ਕੀ ਗੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਧੜੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਨਾਮ ਰਹੋ, ਸਾਧੂ ਰਹੋ, ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਆ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਗੇ, ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਆਉਣਗੇ, 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਧਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਈਦੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੋਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕਸਰ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਟੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠੀ ਰੱਖ ਕੇ
ਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਬਚਾ ਲਵੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋੜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਲਿਆਈ ਦੀ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਤਾਈ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ 72 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਿਓ ਨਾ। ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਭੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ, ਫੜੋਗੇ ਵਧੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੋਡੀਆਂ ਚ ਤਿਲ ਨਿਕਲੇ, ਕਈਆਂ ਚ ਸਵਾਹ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੜੇ ਇਹ ਬੀਜ, ਇਹ ਫਲ ਕਿਉਂ ਸੜੇ? ਉਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਭੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਵਾਹ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਵਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਭੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਉਣੇ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਗਵਾ ਵੀ ਲਈ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ, ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਦੀ ਸਦਾਵੇ। ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬੈ ਕਰ ਬਾਰ। ਜਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਹਦਾ ਜਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੀ ਬਣੀਦਾ। ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸੰਤ? ਸੰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਨਾਨਕਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸੰਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਭੋਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਵਿਚਲਾ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਾਵੇ। ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੰਘੀ,
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਵਾਵਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਵਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਬਾਬੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਭੇਜੇਗਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਦਾ ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆ, ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ। ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਨਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੀਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਤੀਰਥ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 68 ਤੀਰਥ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਖੋ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ
ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਈ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੁਚਾਲ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਰੋਪੀ ਚ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ, ਸਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਸੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪਾਠੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਭਾਜਣ, ਚਾਹ ਚੁੱਕੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਚੂਹ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 2 ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੋ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਮੋਬਾਇਲ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਭੰਗੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਧਰਮੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ, ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਖੁਲਾ ਲਈ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਭੰਗੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਾਇਆ ਤੇ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾ ਕੇ, पोशाक बना के राज तख्ते बाता सेंट आ गए, खुशबूआं आ गई। वो रोज गंद ढोंदा सी, घरां दी गंदगी इकट्ठी करके ना लोगों के चुल्हे बनाए, ओहदी लैटरूम बाथरूम, वो गंद इकट्ठा करके बाहर सिरदा। वो नित गंद गंद भखदा सी ते ओहनूं किते सेंटां दी खुशबू चढ़ गई, बड़े बड़े अतर फड़ेर खुशबू चढ़ गई। भंगी जिहड़ा सी राजा बन गया, जदों बादशाह बनया तिलक लाया ते बीमार हो गया। दिनों दिन बीमार, दिनों दिन खत्म ही होता जाए। बड़े बड़े वैद हकीम आए, वो ठीक ना होया राजा। एक सियाना वैद बह जा करो टेके पाई 10 मिनट फिर करी जाए जो मर्जी। एक सियाना वैद आ गया, उन्हें पूछी भी सारी गल पुछो, होम्योपैथी जी भी है भी इन्हू बंदे नू हर एक गल पुछो। वो फिर गल्लां पुछ पुछ के बीमारी लभदे भी केड़ी जड़ केड़ी। उन्होंने पूछया गया सारा कुछ, कदों तो राजा बने, किवें सी, की सी। उन्हें दस्सिया जी भंगी सी ते इस तरह इन्हें गेट खड़ाया पहलों सब तो शहर का, तेनू राजा बनाता। उहदे दिमाग च आ गई भी ठीक है,
ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਗੰਦ ਰੋਜ਼ ਭਖਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 2-4 ਘੰਟੇ। ਰੂੜੀ ਚੜੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਗੰਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ 2-4 ਘੰਟੇ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਆ ਰੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜੇ ਵਾੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੀਰ ਢਿੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਤਰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੂਪ ਦੁਖਦੀ ਸੈਂਟੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਦਬੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੌਣ ਵੀ ਲਾ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੁਖਮਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪੈਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। 20-25 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਜਨਾ ਮੇਂ ਸਮਾਪਤ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।